लो जी स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ क्लॉक वाला टॉपिक अपना ठीक है। तो अज असी उस क्लॉक के टॉपिक ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 11 ਵੱਜਦੇ ਆ ठीक है 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 11 ਵੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 8 ਗੁਣਾ 30 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਗੁਣਾ 30 ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 240 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 330, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ। ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8:30 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਆ। 8:30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 AM। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। 8 ਗੁਣਾ 30 ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਲੱਸ 30/2 ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 × 240 ਪਲੱਸ 15, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 255 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ। 255 ਚੋਂ 30 ਘਟਾ ਦਿਓ 0 2 ਤੇ 225 डिग्री। मैं हमेशा एक गल कहना जो भी क्लॉक वाला चैप्टर कटते हुए जवाब 180 तो वध आ जाए तो इनू चुप करके 360 चो घटा के जवाब वो लिखियो ठीक है। 5 0 तो 1 आंसर कितना होगा जी 105 डिग्री। आ दूसरा सवाल कराया सी मैं, फिर कराया सी मैं तीसरा सवाल कि जदों 7 वज के या कोई भी जदों भी 9:25 होंदे आ ते मिनटां वाली सूई ते घंटियां वाली सूई च कितना एंगल आ। ये दूजे टाइप का सवाल सी। पहला मैं कहा ਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਇਸ ਟਾਈਮ 5 ਤੇ ਆ, 5 ਗੁਣਾ 30 150 ਡਿਗਰੀ। ਫਿਰ ਕੱਢੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦਾ। ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ 9 ਗੁਣਾ 30 ਪਲੱਸ 25/2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 270 ਪਲੱਸ 12.5 ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 282.5। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬਣੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਆ 4 ਆ 5 ਆ 6 ਆ 3 ਆ 2 ਆ 1 ਆ 12 ਠੀਕ ਆ ਆ 7 ਆ। ਸੂਈ 4 ਤੇ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ एक बार तो होनी चाहिए 2 ते एक बार किन्ने ते होनी चाहिए 6 ते, एक बार 6 ते एक बार किन्ने ते 2 ते। बस कुछ नहीं गा 12/11 ਨੂੰ एक बार जो 2 ते सूई होंगी तो किन्ने मिनट होंगे 10 तो 12/11 ਨੂੰ जो 6 ते सूई होंगी उदों किन्ने मिनट होंगे जी 30। एक आंसर आ गया जी 120/11, एक आंसर आ गया 12 30 60 360/11। मतलब कि अपने जवाब आउणगे 2 वज के 2 पास्ट 2 वज के किन्ने मिनट जिन्ना भी 120/11 मिनट आऊगा फ्रैक्शन कढ़ के वो जो भी आप कढ़ते हैं वो ठीक है। ये सवाल मैं कल कराए सी। अज आप उस टाइप तो अगे शुरू करना हुण ठीक है। प्लीज़ कल वाले सवाल अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के PDF आ उत्थों कढ़ के सॉल्व कर सकते हो ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के पहली वीडियो का लिंक भी मिलिया होगा कि तुसीं जे किसी ने नहीं देखी पहली वीडियो पहला पहली वीडियो देखो फिर दूजी ते आओ ठीक है। बिना समा खराब करे हुए आप अगे चलते हैं जी ठीक है। हुण अज आके अपने को आ गया नैक्सट टाइप के सवाल। तो नैक्सट टाइप के सवाल जोड़े आ जी वो की अपने को बहुत ध्यान नाल सुनियो। हुण एक गल देखो नैक्सट टाइप के सवाल कराउण तो पहला मैं तुहानूं एक गल दसदा। आ देखो बड़े बहुत ध्यान नाल समझण की कोशिश करियो। मान लो आ 12 वजे हुए आ ठीक है। 12 वजे मिनटां वाली सूई ते घंटियां वाली सूई एक दूजे नाल बिल्कुल मैच कर रही सीगी। फिर की होया मिनटां वाली सूई ते घंटियां वाली सूई आपस में विछड़ गईयां। 1 वज गया पर मिनटां वाली सूई ते घंटियां वाली सूई हजे आपस में मिलियां नहीं। मैनूं लगदा सी कि शायद 1:05 ते मिलणगीਆਂ। जदों 1:05 होए तो घंटियां वाली सूई थोड़ी जी होर अगे हो गई। आ देखो घंटियां वाली सूई थोड़ी जी अगे होर हो गई मड़ी जी, फिर थोड़ी जी अगे। मतलब कि जे पूरा गेड़ा कढ़ के इत्थे मिल जाती, इत्थे तो मिल ही नहीं सकती 60 मिनटां बाद 65 मिनट तो भी नहीं मिली। 65 इत्थे हो जाने सी ना, इत्थे भी नहीं मिली, इस तो भी थोड़ी जी अगे 65 सही 5/11 एग्जैक्टली किन्ने ते मिलती है जाके मिनटां वाली सूई। मिनटां वाली जिहड़ी सूई हुंदी आ मिनटां वाली सूई घंटियां वाली सूई नूं एग्जैक्ट मिलती है जाके
65 सही 5/11 मिनटां बाद फिर हुण तुसीं एक गल सोच के देखो 65 सही 5/11 हुंदा किन्ना है 65 65 5 6 5 5 10 ते 11 720/11 क्योंकि 715 फिर उपरला 5 जोड़ीदा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ 65 ਸਮਥਿੰਗ 720/11 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ 720/11 65 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਦਾ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਵੇਂ ਘਟ ਜੇ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜੇ ਠੀਕ ਆ 65 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 70 ਮਿੰਟ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜੇ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਪਲ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 65 ਸਹੀ 5/11 ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮਤਲਬ 65 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ 65 ਮਿੰਟ ਤੇ 65 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਭਲਾ 5/11 ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 65 ਸਹੀ 5/11 65 ਪਲੱਸ 5/11 ਹੁੰਦਾ 65 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ 65 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ 65 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ 65 ਮਿੰਟ ਤੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਲੌਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ 65 ਸਹੀ 5/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ 65 ਸਹੀ 5/11 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਭਲਾ 66 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ 65 ਤੇ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 65 ਸਹੀ 5/11 ਤਾਂ 66 67 68 ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਲੌਕ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਟਾਈਮ ਗਵਾਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗੇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ ਲਾਸ ਜਾਂ ਗੇਨ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋਰਮਲੀ ਇੱਕ ਘੜੀ 720/11 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਮਤਲਬ 65 ਸਹੀ 5/11 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 64 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ 63 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ 62 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 62 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 65 ਸਹੀ 5/11 ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 720/11 ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ 63 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ 63 ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ? ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ 720/11 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ x ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ x ਮਤਲਬ ਕਿ 63 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ 62 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ 64 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 720/11 ਜਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ 65/11 ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਸੀਗਾ 64 ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ x ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ? 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ 720/11 ਮਾਈਨਸ x। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਟੇ x ਕਰ ਦਿਓ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਟੇ x ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4 ਸੰਤਰੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ
8 3 ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਗੇ 12। ਜੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 30 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ 30 ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 30 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 30 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 60, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 60। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੀ, ਨਾਲ 24 ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਇਨ 1 ਡੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਆਇਆ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਹੋਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਤਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਲ 24 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਆਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਟ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 720/11 ਚੋਂ x ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਨਾਰਮਲੀ 720/11 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹੀ 720/11 ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ 65 ਸਹੀ 5/11 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਗੇਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਘੜੀ ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 65 ਤੋਂ ਲੇਟ ਮਿਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਸੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇੜੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾਈ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ ਟਾਈਮ ਲਾਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ ਟਾਈਮ ਲਾਸ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ 65 ਸਹੀ 5/11 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗਵਾਈ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, 720/11 ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾਚਿਆ ਗੁਣਾ, ਜੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ 60 ਨਾਲ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਜੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਸ, ਇਹ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ x ਚੋਂ 720/11 ਘਟਾਉਣਾ ਕਿ 720/11 ਚੋਂ x ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ 65 ਸਹੀ 5/11 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 65 ਸਹੀ 5/11 ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਾਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਗੇਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ of the clock overtakes the hour hand at the interval of 65 minutes। ਜੇਕਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ 65 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਆ ਕਿ ਲਾਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਭਲਾ 720/11 ਮਾਈਨਸ x, ਇਹ ਤਾਂ ਬਟੇ x, ਇਹ ਤਾਂ ਆਊਗਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ, ਹਾਊ ਮਚ ਗੇਨ ਔਰ ਲਾਸ ਅ ਡੇ, 1 ਦਿਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ, 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ, 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। 1 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ 60 ਮਿੰਟ, ਚੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਫਿਰ 24 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ 60 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 720/11 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 65 ਸਹੀ 5/11 ਹੁੰਦਾ, 65 ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੱਡਾ, 65 ਸਮਥਿੰਗ 5/11,
ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 65 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਘੜੀ ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ 65 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 65 ਤੋਂ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਆ 720/11, 65 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੌਕਸ ਤੇਜ਼ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਗੇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੌਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਠੀਕ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ x - 720/11/x। ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੇ 24 × 60 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕੱਟ ਦਈਏ। ਆ ਕੱਟਤਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ, 720/11 720/11 - 65/65 ਗੁਣਾ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 24 × 60 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 1 ਲਘੁੱਤਮ 11 ਦਾ ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 11। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 720 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 11, ਤੇ ਫਿਰ 65 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 5 6 5 11 ਤੇ 715। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, 65। ਠੀਕ ਆ, ਗੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਫਸਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਮੇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ A/B/C ਆ, A/B/C ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ A/B ਆ ਉਹਦੇ ਬਟੇ C ਆ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। A/B ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਟੇ C ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ A/B × C। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਟੇ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ 720 - 715 5 5/11, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਟੇ 65 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 11 × 65 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 24, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, 60। ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਤੇ, 13 ਤੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, 12 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 13 × 11, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 143, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 13 × 11 143, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 12 × 5 60। 12 × 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 60, ਜਾਂ 124 × 5 120, 120 ਮਤਲਬ 12 × 10 120, 12 × 12 144, ਤੇ ਮਗਰ 1 0। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੇਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਈ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਲੋਸ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 720/11 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਘਟਾਇਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗੇਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਗੇਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ, ਗੇਨ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਸ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ 70 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ 70 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੱਸੋ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅ ਮਿਨਟ ਹੈਂਡ meets an hour and after every 70 minutes find the gain or loss of time। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਂ 2-2 3-3 ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰਾਏ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਆਣੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ। 700 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ 70 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 65 ਸਹੀ 5/11 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਸ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ, x - 720/11/x। ਇਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲੋਸ ਆ। ਤੇ 12 ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਰੋ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ 12 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਦਿਨ 'ਚ, ਫਿਰ 24 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ। ਐਕਸ ਅੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਸ ਆ। ਜੇ ਐਕਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੇਨ ਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਆ, 70 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। 720/11 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 70 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 12। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ 750 ਆ ਗਿਆ। 750 ਚੋਂ 720 ਘਟਾਏ 5, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 11 ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 12। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 72, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 72 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 360, ਯਾਨੀ ਕਿ 3600, ਤੇ 3600/77 ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ। ਜੇ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲੋਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5ਵੀਂ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। 5ਵੀਂ ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਊਜ਼ ਕਰੋ, ਰੁਕੋ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਕਲੌਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ 6 ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗੇ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਠੀਕ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਘੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਕਲੌਕ ਲੋਸ 16 ਮਿੰਟਸ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਟਰੂ ਟਾਈਮ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਕਲੌਕ ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ 10 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ 12 ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਓ ਜੀ, 3 ਸਵਾਲ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡ ਆ, 2 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਘੜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਘੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲਤ ਘੜੀ। ਇਹੀ ਆ ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਟਰੂ ਕਲੌਕ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਕਲੌਕ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਤ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? 16 ਮਿੰਟ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ 16 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੋਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਘੜੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਘੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 23 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। 23 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ? 44 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਹੀ ਘੜੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਗਲਤ ਘੜੀ ਦੇ 23 ਘੰਟੇ 44 ਮਿੰਟ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 16 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਘੜੀ ਜੇ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਘੜੀ 23 ਘੰਟੇ 44 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਆਹ ਘੰਟੇ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਥ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿੰਟ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕਲਾਕ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਲਾਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 23 ਘੰਟੇ ਤੇ 44 ਮਿੰਟ। 23 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। 23 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 23 ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ 44 ਮਿੰਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਮਿੰਟ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ, ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਆ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 15 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 23 ਜਮਾ 11/15। ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। 44/60 11/15। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 23 + 11/15 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, 23 ਸਹੀ 11/15। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਚਲ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ 23 ਸਹੀ 11/15 ਘੰਟੇ। ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, 23 ਸਹੀ 12 ਮਤਲਬ ਕਿ 11/15 ਘੰਟੇ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੇਰ 24 ਘੰਟੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ 5, ਸਵੇਰ ਦੇ 5, ਸਵੇਰ ਦੇ 5। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ? ਕਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 24 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। 24, 48 ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਰਾਤ ਦੇ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 12 ਘੰਟੇ, ਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਘੰਟੇ ਹੋਰ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ 17 ਘੰਟੇ ਆ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 24 24 24 72 72 ਤੇ 17 99 ਘੰਟੇ, 89 ਆਵਰਸ।
दसो जी ये सही कलाक दे कि गलत कलाक दे? सोच के देखो। कलाक सवेरे ठीक सीगा, ठीक है सवेरे कलाक ठीक सीगा, ये तो पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ चौथे दिन कलाक ने ਇੰਨਾ टाइम रात के 10 ਵਜੇ ਵਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ। जे कलाक ते ਇੰਨਾ टाइम दर्शाया गया है, जे कलाक ते ਇੰਨਾ टाइम दर्शाया गया है तो ये सही कलाक थोड़ा है, क्योंकि साडा तो क्लॉक ही खराब सी। जे उत्ते 10 वजे दर्शाए गए तो ये सही टाइम तो है ही नहीं। पुछया भी नाल ये आ कि सही समा की होवेगा, ਇਹਦਾ मतलब ये झूठे कलाक के उपर का टाइम आ। तो झूठे कलाक के किन्ने घंटे लग गए भला? 99 घंटे। झूठे कलाक ते लग गए 99 घंटे, कहते वो बराबर च सही कलाक के दसो किन्ने घंटे लगे आ। सही कलाक ते कहते दसो किन्ने घंटे लगे हैं। ठीक है जी। एक दिन सही कलाक जे 24 घंटे चलता है तो गलत कलाक 23 सही 12 घंटे चलता है। तो जे गलत कलाक 99 घंटे चलता है तो दसो सही कलाक किन्ने घंटे चलूगा? 99 घंटे मतलब रात के 10 बजे, किन्ने बजे तक? रात के 10 बजे तक। तो जे अपना जवाब इत्थे रब ना करे अपना जवाब 87 आ जाए तो आप कहांगे नहीं वो फिर 10 नहीं 10 तो 2 घंटे पिछे ही रह गया सीगा। ठीक है। तो जे अपना जवाब आ गया 90 तो यह मतलब 10 तो 1 घंटे अगे चले गया। तो जवाब तो अपना 99 तो वध ही आऊगा, क्योंकि गलत कलाक जोड़ा वो तो स्पीड ही स्लो आ, क्योंकि वो तो लॉस कर रहा टाइम, नुकसान करा रहा है। पर आपां नूं पता नहीं ना कि जवाब आऊगा किन्ना। सो इसे जवाब नूं कड्ढण वास्ते हुण आपां अपना मतलब कि मिशन जवाब शुरू करता जी। ठीक है। सो ये चीज़ हुण बड़े ध्यान नाल सुणिओ कि इनू आपां किवें हल कड्ढांगे। हुण देखो सब तो इंपॉर्टेंट गल, जे गलत कलाक ते होए आ 23 सही 15/11, पहलां तो आपां नूं ये पता लग जाए कि 23 सही 15/11 हुंदा कितना है। 23 नूं 15 नाल गुणा करो, 5 तीए 15, एक हांसल 5 दूनी 10 ते 1 11, आही है 23 एकम 23, 345 ये उपरला 11 ये जोड़ दो, 356 ये आ 356/15। लो जी इनू रब कर दें आप। ठीक है। ये आ 356/15। जे गलत कलाक ते इन्ने घंटे होए तो सही तो 24 घंटे होए, ये तो पता ना। पहला गलत वाले लिखो, जे गलत कलाक ते 356/15 घंटे होए हैं तो सही कलाक ते दसो किन्ने होए आ? 24 घंटे। पता लग गया। जे गलत कलाक ते 1 घंटा होया होवे तो सही कलाक ते कितना होया होगा? 24 नूं बटे 356/11, आही है। हुण ये थल्ले बटे नीगा, जे तो हुंदा कि A/B ये सारे दे थल्ले सी, फिर तो बनता A बटे, फिर तो बनता अपने को यार, फिर तो बनता A/B गुणा C। ये तो मैं अगे भी दसिया होया है। तो जे अपने को बाई चांस आ गया, जे अपने को एवें आ जाए कि A/B/C, फिर उपर चला जाता है A/B गुणा C। ये तो मैं उम्मीद करता कि तुहानूं चंगी तरह पता लग ही गया होगा, क्योंकि मैं पिछली बारी भी ये गल तां ही समझाई सी। मैनूं पता कि मैथ कई बारी ना बाहला अड़ जाता साडा। हुण आ देखो, कहता जे 3 इन्ने गलत घंटे आ तो सही घंटे वाला कलाक इत्थे आ। जे गलत कलाक ते इन्ने घंटे आ तो सही कलाक ते इन्ने घंटे आ। तो जे गलत कलाक दे 99 घंटे आ, जे गलत कलाक ते 99 घंटे आ तो सही कलाक ते किन्ने घंटे होणगे? आपां कढदे आ ना कि 4 बंदियां ने जे 8 चीज़ां आपस च वंड लियां तो एक बंदा किन्नियां वंडूगा? 8/4 यानी कि 2। तो जे किसी ने कहता 5 बंदे दसो किन्नियां वंडणगे? 8/4 आया ही आ, तो नाल 5 नाल गुणा कर दो, आही आ। कितना आऊगा? 2 5 10। जे 4 बंदे 8 चीज़ां वंडदे आ, एक बंदा 2 तो 5, 2 गुणा 5 10, यही कढ़ते हैं। इन्ने बंदे जे गलत कलाक दे इन्ने घंटे तो सही दे इन्ने, गलत का 1 तो उन्होंने बटिया च लै जाओ, तो 99 घंटिया च किन्ने आउणगे? जो कुछ आ पिया है 356/11 का पिया ही आ, तो नाल 99 नूं की कर दो? गुणा कर दो। आही मैथड लाओ जिहड़ा मैं इत्थे लाया, क्योंकि ये तो 5वीं क्लास का हिसाब है ना ये कि 8 तो इन्ने घंटिया इन्ने, तो तुसीं कहोगे इधर इनू लिखना कि उधर लिखना है? हमेशा गलत वाले नूं इधर लिखना है, तो उधरों सवाल शुरू करना तुसीं। क्यों सही वाले नूं इधर किवें लिख लोगे? सही वाले दी जानकारी चाहिए है, जिहदी जानकारी चाहिए हुंदी वो एरो तो परले पासे लिखीदा है, वो तीर तो परले पासे लिखीदा है। मेरी गल समझ गए? हुण इस सवाल का जवाब कढ़ दो, इन्ने घंटे ही जवाब आऊगा। हुण आ देखो, आ गया अपने कोल 24, तो ये अपने कोल आ गया 356
ਆ 11 ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆ 99 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। 99 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 356 4 ਤੇ ਦੇਖੀਏ 99 ਨੂੰ 4 ਨਾ ਕਰਿਓ। 9 ਚੌਕੇ 36 3 ਹਾਸਲ 8 ਚੌਕੇ 32 ਤੇ 3 35 ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 4 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ ਕੁਛ। 356/15 ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਆ 356/15 ਆ 356/15 ਬਚਿਆ 15 ਗੁਣਾ 6 ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਘੰਟੇ। ਜੇਕਰ ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 99 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ 90 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਪ ਔਖੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ 3 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖੋ। ਲਿਖੋ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਕਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ 4:15 ਹੋਏ ਹਨ 4:15 ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। A watch which gains 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. A watch which gains 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. full stop. In the afternoon of the same day, in the afternoon of the same day, comma, when the watch indicated 4:15 o'clock, when the watch indicated 4:15 o'clock, comma, the true time is। ਤਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਰ। हाँ जी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। देखो बड़े ध्यान नाल समझण की कोशिश करियो। कहंदा 2 प्रकार के कलॉक ने तुहाडे कोल। एक तुहाडे कोल सही कलॉक ट्रू कलॉक, एक गलत कलॉक जिहड़ा खराब घड़ी है। सही घड़ी खराब घड़ी, फॉल्स कलॉक मतलब गलत घड़ी ते ट्रू कलॉक मतलब सही घड़ी। यही है कहंदे एक तुहाडे कोल सही घड़ी है, एक तुहाडे कोल खराब घड़ी है। ठीक है 3 मिनटां किसी घड़ी का नहीं 5 मिनटां चैक करा किन्ने मिनटां कि 3 हाँ 3 मिनटां किसी घड़ी का 5 सकिंट गेन कर लेना, 5 सैकेंड वध प्राप्त कर लेना। ਇਹਦਾ मतलब पता की है
ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਘੜੀ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਘੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ 5 ਸਕਿੰਟ ਹੋਏ ਆ। ਆਹੀ ਆ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 5 ਸਕਿੰਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? 1 ਮਿੰਟ ਸੀਗੇ, 1 ਘੰਟੇ ਸੀ, 1 4 ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਰਕੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਆ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ 5 ਸਕਿੰਟ ਗੇਨ ਕਰਨ 'ਚ 3 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ 60 ਸਕਿੰਟ ਗੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ 5 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਲਾ? 12 ਗੁਣਾ 5 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? 12 ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 3 ਗੁਣਾ 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੜੀ 36 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 12 ਗੁਣਾ 5 60 ਸਕਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 12 ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 12 ਗੁਣਾ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ 60 ਸਕਿੰਟ ਤੇ 60 ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ 36 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਿੰਟ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ 6 ਸਕਿੰਟ, ਇਹ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 6 ਸਕਿੰਟ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਗੁਣਾ 10 60 ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 5 ਸਕਿੰਟ ਗੇਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 36 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਗੇਨ। ਜਿਹਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ 36 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 36 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਲਾ? 37 ਮਿੰਟ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 37 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:15 ਵਜੇ ਤੱਕ, 4:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:15 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ਸਿੱਧੇ 9 ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 9 ਗੁਣਾ 60, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 60 ਮਿੰਟ, 9 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ, ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ 540 + 5 555 ਮਿੰਟ। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 555 ਮਿੰਟ। ਇਹ 555 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 555 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤੇ ਆ? ਇਹ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤੇ ਆ 555 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਆਹੀ ਆ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤੇ 37 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 555 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 555/37। ਜੇ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੋਣ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੋਣ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 37 ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 36 ਮਿੰਟ। ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੋਊਗਾ 1 ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਹੀ ਮਿੰਟ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 36/37 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 555 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 36/37 ਗੁਣਾ 555। ਆਹੀ ਆ 36/37 ਗੁਣਾ 555। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 36 555 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 15 ਤੇ। 37 15 ਦਾ 555 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 36 ਗੁਣਾ 15 ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ 36 ਗੁਣਾ 15 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 540। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, 36 ਗੁਣਾ 15 540 ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
जिन्ना इस घड़ी ते टाइम होया सी 555 540 ਉਹ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਓ 15 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ ਘੜੀ, ਸਹੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਘੜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 540 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ 555 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 4:15 ਵੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 540 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ ਹਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਉਹ 4 ਵਜੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੇਨ ਲॉस ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗਲਤ ਘੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਘੜੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਲੌਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਲੌਕ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भी। हाँ जी, a watch which gains uniformly is 2 minute low at noon on Monday and is 4 minute 48 second fast and is 4 minute 48 second fast 4 minute 48 second fast at 2 p.m. on following Monday. When was it correct? एक घड़ी जो कि लगातार समा प्राप्त कर रही है ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ, ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 48 ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਘੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆ? 2 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ 48 ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਰਕ ਪਾ ਗਈ ਉਹ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੂਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ 4 ਮਿੰਟ 48 ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਮਵਾਰ ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੇਨ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ? ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ 6 ਮਿੰਟ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ? 30 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ 48 ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਿੰਟ ਤੇ 48 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ? 6 ਮਿੰਟ ਤੇ 48 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। 6 ਮਿੰਟ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? 6 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। 48 ਨੂੰ 48/60 ਲੈ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 48 ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 60 ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਹ 12 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 4 ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 5 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 6 + 4/5 ਹੁੰਦਾ 6 ਸਹੀ, 4/5 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 34/5। ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਘੜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 34/5 6 ਸਮਥਿੰਗ 6 ਮਿੰਟ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਮਾਏ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਮਾਏ ਆ? ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7
24 2 3 4 5 6 ਤੇ 7 ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ 7 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ। 7 ਦਿਨ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ 24 ਗੁਣਾ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਚੌਕੇ 28, 2 ਹਾਸਲ, 7 ਦੀ 14 ਤੇ 2 16, 168 ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਪਰਲੇ 170 ਘੰਟੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ 170 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, 170 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਗਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਗੈਪ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚਲਾਤੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ 170 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ, ਤੇ 170 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਭਲਾ? 2 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਗੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ? 2 ਮਿੰਟ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨੇ 34/5 ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ 170 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ 170 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੇਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ? ਆਹ ਮਿੰਟ ਆ, ਆਹ ਮਿੰਟ ਆ, ਆਹ ਘੰਟੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ? ਆਹੀ ਮਿੰਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੋ, ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 34/5 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ 170 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘੜੀ 34/5 ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗੀ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਗੀ ਉਹ ਇੰਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ 34/5 ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਗੁਣੇ 'ਚ 2। ਇਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇ ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ 34 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 ਤੇ 5 5 25 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 50 ਘੰਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ 34 ਮਿੰਟ ਗੇਨ 34/5 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 170 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 48 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ 48 ਸਕਿੰਟ। ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲੌਕ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਕਲੌਕ ਸਿਰਫ 5 ਜਾਂ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 'ਚ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਫਲਾਣਾ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ 2 ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 2 ਸੂਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਘੜੀ
ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਉਹਦੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਨ ਔਰ ਲਾਸ। 6ਵਾਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਘੜੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੌਕ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਕਲੌਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਲੌਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, PPSC ਕੱਢੇ, PSSS ਵੀ ਕੱਢੇ, ਥਾਪਰ ਕੱਢੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਕੱਢੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਸ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, GS ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, 2 ਆ ਜਾਂ 3 ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਾ 7 ਦੇ 7 ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਦੇ 9 ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 9 ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 9 ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 50 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਧੀਆ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।